परम प्रभु श्री अरविंद प्रिय आत्मनगण जो मैंने भगवत गीतार यही प्रज्ञायात्रा निजक सामिल रखिंट समस्त माँ असीम करुणा भिक्षा करुछि। आमे द्वितीय अध्याय सांख्ययोगर 15तम श्लोक पर्यंत पढ़ी जो कहुला जयं हि न व्यथेहंत एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखं धीर स अमृतत्वाय कल्पते। तेणु यही जगत रे जे सुख दुखे व्यथित हो ना, जी उभय प्रकार अवस्था सुखरे हो बा दुखरे समभावापन्न हो रही से निश्चित भाव अमृत लाभ करुछि। तेणु यही जगत रे अमृत है तितिक्षा कष्ट सहिष्णुता एवं ग्रहणशीलता। जो परिस्थिति आसुछि ताकू ग्रहण करवा एवं आत्मा अनुभूतिर पथरे ताकू सबु अनुभूति गुड़ी को नहीं जावा, ये हूँ सबुठारु बड़ कथा। यहाँ हूँ आमर शास्त्रीयता एवं यह ही हूँ जीवनर एक महान उद्देश्य ही समता लाभ करवा। जो भली प्रत्येक परिस्थिति रे न व्यथयंती व्यथित होती नहीं एवं सम दुखं सी सुखं धीरम। तेणु आमे दुख सुख सबुरे धैर्य पालन पूर्वक आमे स्वाभाविक भाव जो भली धीर रही पारिबा, धैर्यवान ही रही पारिबा, ताहा होची अमृत बा मुक्ति निमंत एक उपयुक्त बोली गीता कहते। आज है आमे पढ़िबा 16तम श्लोक। 16तम श्लोक यही थिला। वर्तमान युद्ध भूमि रे श्रीकृष्ण अर्जुन को तांकर ज्ञानर उपदेश दबा आरंभ करिसंती। मुख्यतः सांख्य जोगटी ज्ञानर एक महान जोग एवं जो जोग प्राप्त कले बा जो विषयटा जानिले जड़े मनीष निजर जो भली श्रीविंद कहते कन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस दूर हम। संस्थितिगत अविद्या अविद्या दूर करने आम जीवनर लक्ष्य अटे। जितेबाला आमे यही अविद्या को दूर करदे सेतेबाला आमे तत्वदर्शी हवा एवं स्वाभाविक भाव आमे आम भितरे जो अपरिवर्तनीय सत्ता सब रही सत् जहाँ परिव्याप्त अच्छी विश्व एवं असत् जहाँ एपर्यंत अव्यक्त रही जहाँ व्यक्त हो पारि नहीं प्रकाशित हो पारि नहीं सेगुड़िक विषय ज्ञान आमर स्पष्ट हब एवं आमे जीव अर्थात आमे जो निजे उच्चतर गोटे अभिव्यक्ति ईश्वरंकर निज विषय जानिबा निजर शरीर निजर प्राण ये विषय जितेबाला आमे जानिबा सेतेबाला आमे हूँ भगवान सृष्टि। तेणु आमे जो सृष्टि विषय जानिबा तो स्रष्टांक विषय जानिबाटा सहज हब। तेणु आमे जितेबाला जड़े परम पुरुष भगवान संपर्क रे एवं जीव मान संपर्क रे भल करी बुझीपे सेतेबाला तार अविद्यार नाश हुए। तेणु आम भितरे कौ गुड़िक परिवर्तनीय एवं कौ गुड़िक अपरिवर्तनीय ताकू भल भाव बुझा और ताकू किभली भाव ग्रहण करवा ता होछि एक जरूरी प्रश्न। यही संपर्क रे सुस्पष्ट ज्ञान प्रदान करने आमे यही श्लोकटी को यही पढ़ुचु। न असतः विद्यते भावः न भाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टान्त तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। ताले को माने प्रकृत रे दुईंकर तत्त्वदर्शी जो माने यही उभय को देखि पारुछंती दृष्ट अंत। तेणु देखो जो मैंने सिद्धांतटा को देखि पारुछंती उभयर सिद्धांत को देखि पारुछंती तु अनय तत्त्वदर्शी भी से सबू माने ये तत्त्वदर्शी होती। कौ माने तत्त्वदर्शी हे ना न असतः विद्यते ना जगत रे जहाँ एपर्यंत प्रकाशित होई नहीं बा बींग भीतर को आसी नहीं नन बींग हिक रही से गुड़िक जो भली अच्छी
ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନ ଅଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ। ସେଇଭଳି ଯେ ଅସତର ଶାଶ୍ୱତତା ଆଉ ସତ୍ର ଅଭାବ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଅସତତା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ରହିଛି, ଏଇ ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍ର ମାନେ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ନନ୍ ବିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନଟିକୁ କିଭଳି ଋଷିମାନେ ଯେଭଳି କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ହେଲେ ଜଣେ ସତ୍ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅସତ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ କଥା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନଟି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ କ'ଣ, ଅସତ୍ କ'ଣ, ଆଉ ସତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଅସତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍, ଭଗବାନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜୀବର ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଜଗତର ବା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମାୟାଟି ବା ଯେଉଁ ଜଗତଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଜୀବ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଲୀଳା ତ ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ତିନିଟା ଯାକ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍। ସତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଟର୍ନାଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ସେ ସଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନ୍ତି, ଯେଭଳି ଏଠି ଭାବର କଥା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲା, ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ମାନେ ଏଟର୍ନାଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଚେତନା, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ପାରାବାର। ଏବଂ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ, ଦ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପରେସିବଲ୍, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବା ତାକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିହେବନି। ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶରୀରର ପତନ ହେବ, ତେଣୁ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଶରୀରଟା ହୁଏତ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ର ସେ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସୋଲ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସତ୍, ଅନୁଚିତ, ଅନୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କେହି ଆତ୍ମାର ଡେଫିନେସନ୍ ପଚାରିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଅନୁସତ୍, ଅନୁଚିତ, ଅନୁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜଗତରେ ସ୍ଥାୟୀ, ସେଟା ହେଉଛି ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍, ଯେଉଁ ଦେବମାୟା ଭିତରେ ଏଇ ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଭଳି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଟର୍ନାଲ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି। କେବଳ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅସତ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍ର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଖେଳ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମାୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାୟା ଖେଳଟି, ସତ୍ ଅସତ୍ର ଏଇ ଲୀଳାଟି ଯାହା ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ଦିନେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଯାହା ଅପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ଅଛି ତା ଦିନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଦିନେ ଅପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ ଅସତ୍ର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ର କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଯାହା ସତ୍ ନୁହେଁ ବା ଟ୍ରୁଥ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଅସତ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କଥାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ
ତୁମେ ଗୋଟେ ଅସତ ଲୋକ ଭଳି କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅସତର ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ। ଅସତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକ ନନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ। ଆମେ ଜଗତକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବା। ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶୋକଟିର ଅବତାରଣା କରାଗଲା ଯେ ସତ୍ କ'ଣ, ଅସତ୍ କ'ଣ, ସତ୍ କିଭଳି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ଅସତ୍ କିଭଳି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷଟି ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅଟେ। ତାହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ସେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ସେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସନ୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ରିଲେସନ୍, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତା ଶରୀରକୁ, ତା'ର ପ୍ରାଣକୁ, ତା'ର ମନକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖେ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରାଣିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷୁଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟ। ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପାୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ସେ କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଯାତ୍ରା, ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଲୋକର ଯାତ୍ରା, ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ତତ୍ର ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁକିଛି ସେଇ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାମୟତ ବହୁ ଶ୍ୟାମ ପର୍ଯ୍ୟୟତି ସ ତପୋ ତପ୍ୟତା ସ ତପସ୍ଥପ୍ତୋ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିଟି କରିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ କାହିଁ ତ ଦେଖୁନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କ୍ରିୟାରତ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଯିଏ ବିସ୍ତାରିତ, ଯିଏ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେ ହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସଦା ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁ, କେବଳ ସେ ହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅସତ୍ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁ, ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ଧାରଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ମହାନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏସେସନ୍ ଗୀତାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଭାରି ସହଜ ହେବ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ସାଂଖ୍ୟରେ, ବେଦାନ୍ତରେ ସତ ଅସତର ବିଚାର ଅତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଅସତ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯିଏ ଭୂତକାଳରେ ନଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି କେବଳ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କାରିକା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରେ ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ
असत रूप से प्रमाणित हम। तेणु आमको देखा जाउथुवा वस्तु गुड़िक आम से अनित्य कहीदे, ताकू टेम्परारी कहीदे, ताकू असार बोली कहीदे, संसार बोली कहीदे, विश्व बोली कहूँ। जगत रे मायावादी माने से कारण विश्व को गोटे विनाशशील परिवर्तनीय असत बोली मानी किंतु जेतेबेले भूत काल वर्तमान भविष्यत ये जो काल को खंड को विभक्त करिछि आमर मन करिछि से मन देखुछि जे जहा ये तीनोटी काल रे नित्य अविकारी होकर रही, किसी तार विकार नहीं, किसी विनाश नहीं, किसी तार हानि नहीं, किसी लाभ नहीं। तेणु से भली कथा गुड़ी को आम कौन कहूँ ना सत्य बोली कहूँ बा सत बोली कहूँ। सत्य तो तार परिभाषा नुहे, ताको आम सत बोली कहूँ जोटा को एक्जिस्टेंस। ताहले देखिए जे शरीर मन बुद्धि एगुड़िक आम आम जीवन सहित तार तादात्म्य रही। आम देखुचु जे विचार गुड़िक आम भितर आसुछि, भावना आसुछि, आम भितर विषय रो उत्पन्न होछि, किंतु ये मन प्राण बुद्धि शरीर ये सब बेले परिवर्तनशील। तेणु गोटे जड़े यौवन रे थिले बुढ़ा ही गले, कौमार रे थिले यौवन को आसिले से परिवर्तन होछि। तेणु ये जो परिवर्तन घटुछि ताकू आमे स्वाभाविक भाव में विचार करना। तेणु आध्यात्मिक दृष्टिकोण जेतेबेले ये सब परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील घटना गुड़िकर बा फेनोमिनन गुड़िकर चिंता करवा एवं सेमानक भितरे जो संबंध रही सेमानक मध्यरे जो प्रकार तादात्म्य रही गोटे प्रकार संबंध रही सेगुड़ी को आम जितेबाला लक्ष्य करवा खूब भल भाव में सूक्ष्म भाव में ताकू बुझा सेतेबेले आम खूब सुंदर भाव में सत असत आत्मा अनात्मार तत्व को जानीपर। उभयर रहस्यमय संजोग विचित्र जगत सृष्टि होती एवं आम जितेबाला ये कथा गुड़ी को जानिबा सेतेबाला स्वाभाविक भाव में आमर अविद्या दूर हम एवं आम देखुछु जे ये जो गोटे आम भितरे आत्मा रूप एक अपरिवर्तनशील सत्ता रही एवं आम शरीरटी है परिवर्तनशील। ताले गोटे परिवर्तनशील सत्ता एक अपरिवर्तनशील सत्ता सहित सत सहित आम असतर जो संबंध से संबंध को नहीं ये विश्व सृष्टि आम जीवन स्पंदन आमर समस्त अधिष्ठान समस्त अनुष्ठान सबकि संभव होछि यही सत आउ असतर मिलन जो। ताले आमे यही सत असतर जो मिलन होइछि ताकू गोटे सतत धारा भाव में एक प्रवाह भाव में आमे चेतना जोगु बुझी परिबा एवं यही बुझिबार प्रक्रियाटी को आमे चेतनार यात्रा कहूँ। तेणु एठारे आमको जहाँ कह जाइछि आमे गोटे कथा बहुत स्पष्ट जे आमे काहाको आत्मा बोली मानिबा सत बोली आउ काहाको अनात्मा बोली मानिबा जेतेबेले यही आत्मा अनात्मा सत असतर लीलाखेला को भल भाव में बुझिबा तार नित्यता तार अनित्यता तार परिवर्तनशीलता तार अपरिवर्तनशीलता ताले आमे तत्वदर्शी हो पारिबा सूक्ष्मदर्शी हो पारिबा। तेणु जेतेबेले अर्जुन कहिथिले जे देख आमे हत्या कला परे ये गुरु माने रहिबे नहीं, ये मातुल माने रहिबे नहीं, ये भाई माने रहिबे नहीं, ये गुरुजन माने रहिबे नहीं, सेतेबेले श्रीकृष्ण तांको कहउचंती ये रहिबा न रहिबार प्रकाशित हबार अप्रकाशित हबार अभिव्यक्त हबार अनभिव्यक्त हबार जो क्रियाटी को ता लीलाटी को जे तत्वदर्शी नुहे से बुझी पारिब नाही। तेणु सेतिपई कहा जाइथिले तमे प्रज्ञावादश्च भाष से गोटे पंडित भली प्रज्ञावान मनीष भली कथा होच, किंतु प्रकृत रे बहुत जो कथा गुड़िक
ଚିନ୍ତନ ମାନେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହ ବା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହ ସେଇଭଳି କଥା ଆମକୁ କହୁଛ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜୀବ ସମ୍ପର୍କରେ, ସତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅସତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ, ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଙ୍ଗ ଉପରେ, ନନ୍ ବିଙ୍ଗ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ ଅସତ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆତ୍ମା ଅନାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା ହେଉଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେବା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସତ୍ ଅସତର ଏହି ମହାନ ଲୀଳାଟିକୁ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ବୁଝି ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେବା, ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଅମୃତତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେବା। ଏହା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପୃହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯଦି ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଯାଏ, ବିକାଶର ପଥରେ ଯାଏ, ଚେତନା ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ତା ପାଇଁ ପଥ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱର ସେହି ପଥରେ ଆମର ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାଟି ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କିଭଳି ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବା।